नमस्कार प्यारे बच्चों, स्वागत है ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਡੇ YouTube ਚੈਨਲ ਐਗਜ਼ਾਮ ਪ੍ਰੈਪਰੇਸ਼ਨ ਤੇ। ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ, ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਪੜਾਂਗੇ ਪਲੱਸ 2 ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਵਿੰਦਰਾ 3 in 1 ਦਾ ਪੇਪਰ ਨੰਬਰ 3। ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਅੱਜ ਦੇ ਆਪਣੇ ਇਸ ਟੌਪਿਕ ਤੇ। ਹਾਂਜੀ, ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਸਮਸ਼ਟੀ ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰ ਵਿੱਚ ਹੇਠਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਸਮਸ਼ਟੀ ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰ ਦੀ। ਤਾਂ ਸਮਸ਼ਟੀ ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਅਧਿਐਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਹੈ ਸੰਪੂਰਨ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਸੰਪੂਰਨ अर्थ व्यवस्था। इस सवाल का राइट जो आंसर होएगा वो होएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है जी। जे दूसरे शब्दों के गल कर लीए तो संपूर्ण अर्थ व्यवस्था की पढ़ सकते हैं आप। राष्ट्रीय आमदन की गणना, ठीक है जी, ये आप पढ़ सकते हैं। निवेश, कुल मंग, कुल पूर्ति, बेरोजगारी, बैंकिंग, मुद्रा, सरकारी बजट ते विदेशी वटांदरा दर। ये सारी जो टॉपिक है इन्हों का जोड़ा अध्ययन है वो संपूर्ण अर्थ व्यवस्था की भाव समष्टि अर्थशास्त्र में किया जाता है। ठीक है जी, ये ध्यान च रख लेना है। सवाल नंबर 2, सवाल नंबर 2 के पूछा गया आमदन का चक्कर किहड़े ਵੱਖ-ਵੱਖ खेत्रों में चलता है। हाँ जी, ऑप्शन नंबर 1 के आमदन का चक्कर भुगतान, नंबर बी संतुलन प्रवाह या भंडार। असल दे विच इहदा हुंदा है आमदन का चक्री प्रवाह हुंदा है। इस सवाल का राइट आंसर बन जाएगा ऑप्शन नंबर सी, चक्री प्रवाह। सवाल नंबर जिहड़ा 3 है, ठीक है जी, इहदे विच आपां नूं पुछया गया इन्हां विचों किहड़ी विधि राष्ट्रीय आमदन के माप की विधि नहीं है। हाँ जी, उत्पादन विधि ये भी है, खर्च विधि एक्सपेंडिचर मैथड भी है, आमदन विधि इनकम मैथड भी है, बचत निवेश विधि अजिही कोई विधि नहीं होंगी जिस नाल राष्ट्रीय आमदन का माप किया जाए। तो फिर राष्ट्रीय आमदन के माप की जिहड़ी विधि है ऑप्शन नंबर डी, बचत ते निवेश विधि नहीं है। हाँ जी, सवाल नंबर 4, सवाल नंबर 4 के आपको पूछा गया है सीमांत बचत प्रवृत्ति का न्यूनतम मुल कितना होंदा है। हाँ जी, आपको पूछ रहे हैं MPC का जिहड़ा मुल, MPC का मुल जिहड़ा लाई करदा है 0 तो 1 के विचकार लाई करदा है। मिनीमम वैल्यू है, न्यूनतम मुल है वो 0 होएगा, मैक्सीमम वैल्यू या अधिकतम मुल है वो 1 होएगा। इस सवाल के आपको पूछा गया न्यूनतम मुल होएगा 0। तो इस सवाल का राइट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है जी, चलते हैं सवाल नंबर 5 पे। सवाल नंबर 5 के आपको पूछा गया है आमदन गुणक का सीमांत उपभोग प्रवृत्ति के नाल किहड़ा संबंध है। हाँ जी, जिहड़ा के का संबंध दसना आपां MPC के नाल किहड़ा संबंध है। असल दे विच ये डायरैक्ट प्रपोर्शनस हुंदा है, सीधा संबंध हुंदा है, धनात्मक संबंध हुंदा है। जे MPC का मुल वधेगा तो के का मुल भी वधेगा। ठीक है जी, फार्मूला जे आपां नूं कह दें तो फार्मूला हुंदा 1 - MPC, आ फार्मूला होएगा। तो इस सवाल का राइट आंसर बनेगा धनात्मक संबंध ऑप्शन नंबर ए। हाँ जी, सवाल नंबर 6, हाँ जी, ये पूछा गया है जिस घर का भार अगे किसी होर ते सरकाया ना जा सके उसनूं किहड़ा कर आखदे हन। हाँ जी, ये डायरैक्ट टैक्स हुंदा जी। ठीक है जी, डायरैक्ट टैक्स जिन्हों आप प्रत्यक्ष कर कह देने आपां। ठीक है, ये आमदन कर आ जाता है। ठीक है, संपत्ति प्रॉपर्टी टैक्स आ जाता है। ठीक है, मौत कर आ जाता है। ठीक है, ये ही होंगे है। तो प्रत्यक्ष कर डायरैक्ट टैक्स के इस सवाल का राइट जो ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी। ठीक है जी, प्रत्यक्ष कर इस सवाल का सही उत्तर बनेगा। हाँ जी, सवाल नंबर है अपने को 7वां सवाल। 7वें सवाल जो आपको पूछा गया है एक वित्तीय संस्था जिसका संबंध मुद्रा और करजे नाल होवे उसनूं की कहते हैं। हाँ जी, वो जी वित्तीय संस्था जी करजे दिंदी है तो लोगों दी बचत मुद्रा के रूप में स्वीकार करती है, वो वपारिक बैंक का जो काम है जी। ठीक है, मुख्य काम है, यदा राइट आंसर बनेगा वपारिक बैंक। तो ऑप्शन नंबर बी इस सवाल का राइट आंसर होएगा। हाँ जी, नैक्सट है जी सवाल नंबर 8। सवाल नंबर 8 के आपको पूछा गया ट्रू फॉल्स किसी देश के निर्यात ਵਧਣ ਦੇ ਨਾਲ उस कोल विदेशी करंसी की मात्रा ਵਧਦੀ है। हाँ जी, बिल्कुल सही कथन है। जे आप बाहरले मुल्कों को जिन्ना ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ समान भेजांगे उन्ने ही विदेशी मुद्रा के भंडार अपने देश के विच ਵਧਣਗੇ। ठीक है जी, ये राइट या ट्रू इस होएगा इस 8वें सवाल का उत्तर। चलते हैं जी सवाल नंबर 9 ते। सवाल नंबर 9 के आपको पूछा गया है हेठ लिखे कथनों को ध्यान नाल पढ़ो। आपको असर्शन दी गई है तो रीजन दी गई है। हाँ जी, दिता गया असर्शन के बचत ते निवेश आपस में बराबर आमदन राही होंगे हैं। हाँ जी, बिल्कुल सही है। ये बचत ते निवेश है जोड़े ये आमदन के राही एक बराबर होंगे है। तो अगला आपको कहा गया आमदन ते बचत के सीधा संबंध होंदा है। ये भी कथन बिल्कुल सही है। जे आमदन बढ़ेगी तो सेविंग है जी वो भी भी वाधा होएगा।
ਹਾਂਜੀ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਹੈ ਵੀ ਕੀ ਹੈ ਇਹ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਅਸਰਸ਼ਨ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਰੀਜ਼ਨ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਰੀਜ਼ਨ ਹੈ ਅਸਰਸ਼ਨ ਦੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਬਣੇਗਾ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਏ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, 9ਵੇਂ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉੱਤਰ ਬਣੇਗਾ ਉਹ ਬਣੇਗਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਏ। ਨੈਕਸਟ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਸਵਾਲ ਨੰਬਰ 10 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਿਹੜਾ ਸਵਾਲ ਨੰਬਰ 10 ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਆਮਦਨ ਕਿੰਨੀ ਸੀ? ਹਾਂਜੀ, ਭਾਰਤ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਆਮਦਨ 230 ਰੁਪਏ ਸੀਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਇਹਦਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਬਣ ਜਾਊਗਾ 230। ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਏ। ਇਸ ਸਵਾਲ ਦਾ ਵੀ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਏ ਹੈ ਜਿਹੜਾ 10ਵੇਂ ਦਾ ਉਹ ਠੀਕ ਹੋਏਗਾ। ਨੈਕਸਟ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸਵਾਲ ਨੰਬਰ 11 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕਦੋਂ ਹੋਈ ਸੀ? ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਜਿਹੜੀ 1 ਜਨਵਰੀ 2015 ਨੂੰ ਹੋਈ ਸੀ। ਤੇ ਇਸ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਹੋਏਗਾ ਜੀ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਬੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਨੀਤੀ ਹੈ ਇਹਦੀ ਫੁੱਲ ਫਾਰਮ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੁੱਛੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਇਹਦੀ ਫੁੱਲ ਫਾਰਮ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ, ਐਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨੈਸ਼ਨਲ, ਆਈ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ, ਫੋਰ ਇੱਥੇ ਫੋਰ ਲਗਾਉਣਾ ਅਕਸਰ ਆਫ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਧਿਆਨ ਰੱਖ ਲੈਣਾ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਲਤੀ ਹੈ ਇੱਥੇ। ਟਰਾਂਸਫਾਰਮਿੰਗ, ਟੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਟਰਾਂਸਫਾਰਮਿੰਗ, आई ਦਾ ਮਤਲਬ ਇੰਡੀਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਧਿਆਨ ਚ ਰੱਖ ਲੈਣਾ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਫॉर ਟਰਾਂਸਫਾਰਮਿੰਗ ਇੰਡੀਆ। ਤੇ ਅਕਸਰ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਫੁੱਲ ਫਾਰਮ ਪੁੱਛੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਵਾਲ ਨੰਬਰ ਆਪਾਂ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਜੀ 12 ਤੇ। ਸਵਾਲ ਨੰਬਰ 12 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਖੇਤੀ ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ ਉਤਪਾਦਨ ਦਾ ਮਾਪ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਜਿਹੜੀ ਖੇਤੀ ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਦੀ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਹੈਕਟੇਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪੈਦਾਵਾਰ ਨੂੰ ਮਾਪਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਹੋਏਗਾ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਬੀ। ਹਾਂਜੀ, ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਸਵਾਲ ਨੰਬਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 13 ਤੇ। ਸਵਾਲ ਨੰਬਰ 13 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਵਿਸ਼ਵੀਕਰਨ ਦੇ ਅੰਤਰਗਤ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀ ਸੀਮਾ ਵਿੱਚ ਕੀ ਪਰਿਵਰਤਨ ਆਇਆ? ਜਦੋਂ ਗਲੋਬਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਸੈਸ 1991 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਹਿਲਾਂ ਧਿਆਨ ਰੱਖ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਨਿਊ ਇਕਨੋਮਿਕ ਪਾਲਿਸੀ ਆਈ ਸੀਗੀ LP ਤੇ ਜੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਗਲੋਬਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਵਿਸ਼ਵੀਕਰਨ, ਭਾਵ ਭਾਰਤੀ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵ ਦੀਆਂ ਬਾਕੀ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ। ਇਹਦੇ ਅੰਤਰਗਤ ਹੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਸੀਗਾ ਵੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀ ਸੀਮਾ ਨੂੰ ਵਧਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਇਸ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਹੋਏਗਾ ਉਹ ਹੋਏਗਾ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਏ। ਹਾਂਜੀ, ਅਗਲਾ ਹੈ ਜੀ ਸਵਾਲ ਨੰਬਰ 14। ਸਵਾਲ ਨੰਬਰ 14 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿੱਤ ਦਾ ਗੈਰ ਸੰਸਥਾਗਤ ਸਰੋਤ ਕਿਹੜਾ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ, ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਰੋਤ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲ ਤੇ ਨਾਨ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲ। ਜਿਹੜੇ ਗੈਰ ਸੰਸਥਾਗਤ ਹੈ, ਨਾਨ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਰੋਤ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਦੋਸਤ, ਮਿੱਤਰ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ, ਵੱਡੇ ਜ਼ਗੀਰਦਾਰ, ਵਪਾਰੀ, ਆੜਤੀਏ, ਮਹਾਜਨ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣਗੇ। ਇਸ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਬਣੇਗਾ ਜੀ ਉਪਰੋਕਤ ਸਾਰੇ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਡੀ। ਸਵਾਲ ਨੰਬਰ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 15 ਤੇ। ਸਵਾਲ ਨੰਬਰ 15 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਇਹ ਲਿਖਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜੀ ਭੌਤਿਕ ਪੂੰਜੀ ਦੀ ਉਦਾਹਰਨ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਭੌਤਿਕ ਪੂੰਜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਛੂ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਉਹ ਭੌਤਿਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਆ ਭੌਤਿਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇਕੱਲਾ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਮਾਰਤ ਨੂੰ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਵੀ ਭੌਤਿਕ ਆਏਗੀ। ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਵੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਕੱਚਾ ਮਾਲ ਵੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖਿਆ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਅਭੌਤਿਕ ਹੈ। ਇਸ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਬਣੇਗਾ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਡੀ, ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ, ਸਿੱਖਿਆ। ਹਾਂਜੀ, ਸਵਾਲ ਨੰਬਰ ਹੈਗਾ ਜੀ ਨੈਕਸਟ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸਵਾਲ ਨੰਬਰ 16। ਸਵਾਲ ਨੰਬਰ 16 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿਸੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜਨਸੰਖਿਆ ਦੇ ਉਤਪਾਦਿਤ, ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਅਤੇ ਮਹਾਰਤ ਹਾਸਲ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਆਖਦੇ ਹਾਂ? ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਨਾਗਰਿਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਮਿਲੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹ ਐਕਸਪਰਟ ਹੈ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਹਿਊਮਨ ਕੈਪੀਟਲ ਕਵਾਂਗੇ। ਹਿਊਮਨ ਕੈਪੀਟਲ ਭਾਵ ਮਾਨਵ ਪੂੰਜੀ। ਇਸ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਬਣੇਗਾ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਬੀ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਜੀ ਆਪਣੀ ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 17। 17 ਨੰਬਰ ਸਵਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜਾ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੇ ਵਿਗਾੜ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ, ਵਾਤਾਵਰਣ ਨੂੰ ਬਦਲਾ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਧਦੀ ਹੋਈ ਜਨਸੰਖਿਆ ਇਹ ਵੀ ਕਾਰਨ ਹੈ। ਤੇਜ਼ ਉਦਯੋਗੀਕਰਨ, ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਦਾ ਲੱਗਣਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਧੂੰਆਂ ਨਿਕਲੇਗਾ, ਇਹਦੀ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨੂੰ ਵਿਗਾੜ ਪਾਵੇਗਾ। ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮੀ, ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮੀ, ਇਹਦੇ ਕਰਕੇ ਵੀ ਵਾਤਾਵਰਣ ਗੰਦਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਵਾਲ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਬਣੇਗਾ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਡੀ। ਹਾਂਜੀ, ਸਵਾਲ ਨੰਬਰ ਹੈ ਜੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 18। 18 ਨੰਬਰ ਸਵਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੇ ਕਥਨਾਂ ਦਾ ਸਹੀ ਮਿਲਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਪਹਿਲੀ ਉਦਯੋਗਿਕ ਨੀਤੀ। ਪਹਿਲੀ ਉਦਯੋਗਿਕ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਮਿਲਾਵਾਂਗੇ 1948 ਦੇ ਨਾਲ। ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, 2 ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੂਸਰਾ ਹੈ ਨਵੀਂ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀ। ਇਹ ਨਵੀਂ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀ 1991 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈ ਸੀ, ਇਹ ਆਪ ਨੂੰ 3 ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਉਦਯੋਗਿਕ ਲਾਇਸੈਂਸਿੰਗ। 5 ਉਦਯੋਗਾਂ ਦੇ ਲਈ, ਜਿਹੜੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਲਈ ਲਾਇਸੈਂਸ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਇਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ 4 ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਤੇ ਨੈਕਸਟ ਲਾਸਟ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਨਿਰਯਾਤ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ। ਇਹ ਗਲੋਬਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਨਾ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੁਆਰਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਮਾਲ ਆਪਾਂ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਚ ਕੇ ਨਿਰਯਾਤ ਨੂੰ ਵਧਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹਦਾ ਆ ਜਾਏਗਾ ਜੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 1। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਚਿੰਗ ਹੋਏਗੀ। ਨੈਕਸਟ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਸਵਾਲ ਨੰਬਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੈ 19। 19 ਨੰਬਰ ਸਵਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜੇਕਰ ਦੋਵੇਂ ਚਾਰ ਸਮਾਨ ਦਿਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਿਵਰਤਿਤ ਹੋਣ ਤਾਂ ਇਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਹਿ ਸੰਬੰਧ ਹੋਵੇਗਾ? ਹਾਂਜੀ, ਦੋਨੋਂ ਵੈਰੀਏਬਲ ਇੱਕੋ ਦਿਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੂਵ ਕਰਨ, ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਇੱਕੋ ਦਿਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਿਵਰਤਨ ਆਵੇ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ
ਠੀਕ ਹੈ, ਸਹਿ ਸੰਬੰਧ ਕਵਾਂਗੇ, ਧਨਾਤਮਕ ਸਹਿ ਸੰਬੰਧ ਕਵਾਂਗੇ। ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਜਿਹੜਾ ਬੀ ਹੈ ਇਸ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਹੋਏਗਾ। ਤੇ ਸਵਾਲ ਨੰਬਰ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਲਾਸਟ ਬੀ, ਉਹ ਹੈ ਫਿਲ ਇਨ ਦੀ ਬਲੈਂਕਸ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਉਹ ਮਾਪ ਜਿਸ ਦੁਆਰਾ ਸਮੇਂ, ਮਾਤਰਾ, ਸਥਾਨ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਆਧਾਰ ਤੇ ਚਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਪਰਿਵਰਤਨ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਸਮੇਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਮਾਤਰਾ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਥਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਚ ਪਰਿਵਰਤਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇਹਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ, ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸੂਚਕ ਅੰਕ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਹੋਊਗਾ ਇੰਡੈਕਸ ਨੰਬਰ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਸੂਚਕ ਅੰਕ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਅੱਜ ਦੇ 20 ਸਵਾਲ ਹੈ ਉਹ ਪੇਪਰ ਨੰਬਰ 3 ਦੇ ਪੂਰੇ ਹੁੰਦੇ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਅੱਜ ਦੀ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਲਿੰਕ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਯਾਰਾਂ ਦੋਸਤਾਂ ਮਿੱਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦਿਓ ਤਾਂ ਜੋ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਤੋਂ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾ ਸਕਣ। ਤੇ ਅੱਜ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ।